مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله لا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا الصالحات بالصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وعملوا الصالحات جنات تجري الأنهار والذين كفروا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلها لا ناصر لهم من قرية التي أخرجتنا أهلكناه ولا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسين فيها أنهار من وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن غير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر للشاربين وأنهار من
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أعماءهم من هو خالد في النار حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن فقد جاء أشراطها وأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم وأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم واستغفر وللمؤمنين والمؤمنات ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا سورة فإذا
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي رأيت رأيت الذين الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم نظر المغشي عليه فأولى له صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل Bapak Ibu yang sangat berbahagia, terima kasih banyak semuanya telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah alam semesta akan merekamnya, Allah SWT mencatatnya di kitab induknya dan malaikat-malaikat menjadi penyaksi atas semuanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti di akhirat semoga berhak mendapatkan syafaat ketika pada saat itu tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali hamba-hamba yang diizinkannya. Kita teruskan surat 47, yaitu surat Muhammad. Surat Muhammad artinya surat yang berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini turun di Madinah, yaitu setelah Nabi hijrah. Dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 38 ayat. Dan tadi pagi kita sudah sampai di ayat 10. Di mana Allah SWT meminta kita memperhatikan, berjalanlah di muka bumi, kita akan perhatikan kota-kota peradaban-peradaban lama yang sudah sangat bagus pada saat itu, tetapi kemudian hancur, runtuh, bahkan kota Pompei ini pernah tertimbun tanah dan hilang. Kemudian belakangan baru kemudian digali kembali, dijadikan sebagai objek wisata belaka saja. Semoga siapa saja yang menyaksikan peninggalan-peninggalan seperti ini belajar bahwa dunia ini sifatnya sementara, manusia jiwanya yang kekal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik-pemilik gedung ini sudah tidak ada, bahkan mungkin tulang belulangnya pun sudah tidak ada. Yang ada adalah jiwanya masih tersimpan di alam barzah dan kelak di pada mahsyar akan diberikan kembali tubuh-tubuh baru yang terdiri daripada amal-amal perbuatan mereka. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasir fil ardi. Mengapa manusia tidak berjalan di muka bumi? Yasiru itu bepergian di muka bumi. Fayanzuru, lalu kemudian memperhatikan kaifa, bagaimana, kana akibat daripada alladzina min qablihim, peradaban-peradaban sebelum kita. Damarallahu alaihim, di mana Allah SWT telah membuat peradaban dan kota-kota besar itu telah binasa. Walil kafirina amsaluhum, dan ini adalah hukum yang akan berlaku terus-menerus. Yaitu siapa saja yang memimpin dunianya dengan kesombongan, arogansi, menjauh daripada Allah, pada akhirnya semuanya akan berakhir dengan hal yang sama. Kalau bukan mereka hancur karena bencana alam, mereka hancur karena perbuatan mereka sendiri. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, Zahral fasadu fil barri
wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan nampak atau telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia sendiri. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat 41. Di ayat ini Allah SWT menjelaskan dirinya sebagai Maula. Maula itu adalah tempat kita berlindung, tempat kita berwilayah. Jadi berwilayah itu masuk ke dalam naungannya, masuk ke dalam pangkuannya, itu namanya berwilayah. Jadi kalau kita masuk dalam naungan, masuk dalam pangkuan, masuk dalam kekuatan dan kekuasaan Allah SWT, namanya berwilayah kepada Allah, dan Allah adalah Maula bagi kita. Kata Maula ini kita juga temukan dalam surat Al-Baqarah di ayat terakhir dengan kata-kata Anta Maulana, kamulah Tuhan Maula kami. Dan Allah adalah juga menunjuk wakil representasinya di muka bumi untuk juga menjadi Maula, berwilayah kepada manusia yang Allah tunjuk, hakikatnya berwilayah, bermaula kepada Allah SWT. Sama saja dengan sujud kepada manusia yang Allah tunjuk, hakikatnya sujud kepada Allah, dan membangkang untuk sujud kepada manusia yang Allah tunjuk, juga hakikatnya membangkang kepada Allah, dan itu yang terjadi pada iblis. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara ayat berikutnya, dalika, yang demikian itu, bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Orang beriman tadi diceritakan berakhir dengan tempat yang indah di sorga. Yang demikian itu karena Allah adalah maulanya orang beriman. Jadi tanda orang beriman adalah Allah maulanya. Allah maulanya orang beriman. Dalika, yang demikian itu, bi anna, karena sungguhnya Allah lah yang menjadi maulanya orang beriman, alladzina amanu. Sebaliknya, wa annal kafirina, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Ingat tadi pembahasan kita banyak tentang kebenaran. Tanda orang beriman adalah menerima kebenaran, tanda orang yang kufur adalah menolak kebenaran. Ya. Wa annal kafirin, dan sesungguhnya orang-orang kafirin, tandanya apa? La maula lahum. Tidak akan ada maula bagi mereka nanti di akhirat. La maula lahum, karena maula di akhirat dicari dan diikuti dalam kehidupan ini, bukan di akhirat. Jadi kenapa kafir ini tidak ada maula baginya? Karena di dunia mereka membenci kebenaran, sedangkan manusia yang identik dengan kebenaran itulah yang berhak menjadi maula manusia di dunia ini. Nah, bagi mereka, wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang seperti mereka tidak ada maula bagi mereka. Ini juga kita bisa baca di rangkaian ayat-ayat Al-Kursi. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur wal ladzina kafaru auliya. Auliya itu berwalinya kepada. Auliyahum taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Itu surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, jadi Allah menjelaskan bahwa kalau tanda orang beriman, maulanya Allah. Kalau orang yang tidak beriman, tidak punya maula di sisinya. Jemaah sekalian berbahagia, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik video ini. Pasti Bapak Ibu kenal video ini. Ini adalah hewan ternak yang paling terkenal. Hewan ternak yang paling populer adalah sapi. Ya, sapi ini adalah makanan hampir seluruh manusia di muka bumi, kecuali saudara-saudara kita yang beragama Hindu, karena ajaran agama mereka menganggap sapi itu sebagai hewan yang suci. Tetapi selain daripada orang-orang Hindu di berbagai penjuru dunia, semua orang setiap hari makan daging sapi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini disebut dengan hewan ternak. Ternak hewan, tetapi diternak. Diternak, dipelihara, dibudidayakan karena untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Apa kerjanya hewan ternak? Hewannya hanya makan. Lihatlah ini, kalau kita bersama hewan ini, dari pagi kita bawa ke rerumputan, maka sepanjang hari kerjanya makan. Nanti kalau dia panas, baru pergi ke tempat yang berteduh, baru kemudian di tempat yang berteduh pun juga mereka tetap makan. Apa sebabnya? Makanannya disimpan di bagian rahangnya. Nanti kemudian setelah dia pergi ke tempat berteduh, tetap dia mengunyah makanannya tersebut sedikit demi sedikit.
Jadi setiap saat kita menyaksikan hanya mengunyah dan mengunyah, makan dan bersenang-senang saja. Jadi kalau bahasanya hewan ini makan, kawin, makan, kawin, makan, kawin. Sampai di situ saja. Lalu apa nilainya hewan? Tubuhnya saja. Tidak pernah kita lihat hewan ternak seperti ini berkumpul, rapat, lalu bikin sekolah. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka, tidak ada. Tidak pernah kita bahkan melihat sapi seperti ini berkumpul, bermusyawarah, lalu kemudian rame-rame membuat kandang bersama, gotong royong. Tidak ada. Mereka tidak bisa bikin kandangnya sendiri. Begitulah, mereka tidak bisa bikin rumah sakit untuk merawat anggota komunitas mereka yang sakit. Apa sebabnya? Tanda manusia adalah berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Dan Allah mengatakan orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, ulaika kal an'am, mereka hanya setara dengan hewan ternak, balhum adal, bakal lebih sesat lagi. Hewan ternak kalau tidak menggunakan pikirannya manfaatnya besar. Kenapa? Dagingnya laku dijual. Bisa bermanfaat bagi manusia. Bahkan ada hewan sapi perah. Susunya bermanfaat bagi seluruh manusia. Diekspor, dikirim ke berbagai negara, bermanfaat bagi manusia. Tapi kalau manusia tidak menggunakan akal pikirannya, tidak juga beraktivitas, tidak juga beramal saleh, beramal membantu orang-orang di sekitarnya, orang-orang dekatnya dan sebagainya, maka Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jemaah sekalian, setelah memperhatikan video animasi singkat ini, coba perhatikan ayat berikut ini. Ayat berikut ini penting sekali Bapak sekalian. Kalau perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ayat berikut ini di capture, di screenshot, ya, di foto. Kan Bapak Ibu bisa langsung foto dari handphone atau laptopnya masing-masing. Karena ayat ini sangat menarik untuk kita simpan baik-baik. Untuk kita camkan, untuk kita maknai secara mendalam. Allah berfirman di ayat 12, ya. Inna Allah, sungguhnya Allah. Ini ingat surat Muhammad ayat 12. Surat Muhammad ayat 12, ayat pertama surat Muhammad adalah orang-orang yang kafaru. Ya, yang kerjanya wasaddu an sabilillah. Kerjanya menghalang-halangi orang dari jalan Allah SWT. Itu surat Muhammad. Jadi artinya selain kita bermuhammad, berarti kita berada di pihak sebelah situ. Kata bermuhammad di sini tidak harus menjadi Islam, tetapi dia harus berusaha terus-menerus mencari kebenaran. Karena ada orang lahir di tengah masyarakat ateis, tentu yang menentukan mereka adalah apakah setelah akil balik mereka resah dan terus-menerus menggunakan akal pikirannya mencari kebenaran. Karena fungsi tertinggi daripada akal adalah mencari kebenaran. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 12 ini. Innallaha, sungguhnya Allah, yudkhilul ladina amanu, akan masukkan orang beriman. Sungguhnya Allah akan memasukkan orang beriman. Alladzina amanu. Sungguhnya Allah akan masukkan orang beriman. Wa amilus salihati, dan beramal saleh. Jadi selalu kita sampaikan ini berdampingan selalu. Amanu amilus salih. Amanu ini letaknya di jiwa, amal saleh letaknya di tubuh. Yang beramal saleh kan tubuh, kata-kata dari lisan, perbuatan dari tangan, gerakan dari kaki dan sebagainya. Itu adalah dari amal saleh, ini adalah dari tubuh. Jadi jiwa dan raga. Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang jiwa dan raganya itu seirama, yaitu sama-sama menghamba kepada Tuhannya. Masukkan kemana? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dimasukkan ke dalam sorga, jannatin, dalam sorga. Tajri min tahtihal anhar. Nanti di dalam sorga itu mengalir sungai-sungai. Sungainya ada berapa? Nanti kita lihat, ada 4 sungai. Jadi sungainya ada 4. Makanya saya katakan catat ini ayat 12, karena berlanjut pada ayat-ayat berikutnya berbicara tentang ada 4 jenis sungai di sorga. Ada 4 jenis sungai di sorga. Ya. Sama dengan jumlah orang yang dimasukkan Rasulullah ke dalam selimutnya. Pada suatu saat turunnya surat Al-Ahzab ayat 33.
Allah berfirman wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi orang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan ke dalam sorga, taman-taman yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anhar ini bentuk jamak, sungai-sungai. Orang beriman. Sebaliknya orang kafaru, walladzina kafaru. Ingat dari atas ini selalu dua. Amanu adalah orang yang mencintai kebenaran, kafaru kariha al-haq, benci kepada kebenaran dan mengikuti al-batil. Al-kafaru tadi, alladzina kafaru tadi ittaba'ul batil. Alladzina amanu ittaba'ul haqqa. Ya, di ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi walladzina kafaru dan orang-orang, adapun orang yang kafaru, apa kerjanya? Yatamatta'u, kerjanya hanya bersenang-senang saja. Jadi kerjanya hanya yatamatta'u, bersenang-senang saja. Ya. Jadi yang ada dalam pikirannya adalah bersenang-senang, mencari dunia hanya untuk bersenang-senang saja. Ya, apalagi wayakulun, yatamatta'una wayakuluna, dan pikirannya kerjanya hanya makan saja, makan dan makan. Yatamatta'una wayakuluna. Jadi tanda orang-orang yang benci kepada kebenaran adalah menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dan makan saja. Pikirannya hanya bersenang-senang dan makan. Di bulan Ramadan, dua unsur inilah yang dilarang keras dalam berpuasa. Yatamatta'una, misalnya hubungan suami istri, kemudian wayakuluna, makan dan minum. Kita masukkan di sini minum adalah makan dan minum. Karena tidak bisa kita makan kalau tidak minum. Makanya jemaah sekalian, dalam bulan Ramadan ini harus dihentikan. Kita diajari agar jiwa kita mengendalikan tubuh kita, mengendalikan hawa nafsu kita yang ada kecenderungan untuk yatamatta'una wa yakulun. Kata Nabi Yusuf, wa ma ubari nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya nafs itu adalah ada kecenderungan untuk mendorong, memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan melalui jalur yatamatta'una wa yakulun. Kalau mereka kerjanya bersenang-senang dan makan, kama ta'kulul an'am, maka seperti makannya hewan ternak. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan ternak. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai hindarilah seperti ini. Bagaimana makannya hewan ternak itu tadi kita lihat tidak berhenti-hentinya. Anytime, kapan saja. Selalu hanya makan dan makan. Bahkan nanti setelah panas, tadi itu agak pagi, setelah agak panas, mereka berteduh di bawah pohon. Di bawah pohon itu sambil dia berbaring atau duduk, maka si kerbau itu ataukah sapi itu tetap mengunyah dan mengunyah. Lalu apa harusnya orang beriman? Beriman adalah belajar, dan belajar. Kalau hewan ternak, kerjanya makan, dan makan. Beda kan? Kalau orang beriman tadi dan beramal saleh, belajar, dan belajar. Itu sebabnya ayat pertama turun bukan makanlah. Memang ada dalam Al-Quran, kulu washrabu. Tetapi ayat pertama turun bukan kulu washrabu. Tetapi ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dalam 5 ayat, 2 ayat ada kata Iqra di depannya. Yaitu kata kerja perintah, fi'il amr, bacalah. Artinya itu perintah. Kalau perintah artinya wajib. Jadi orang beriman dan beramal saleh apa? Belajar, dan belajar. Sedangkan alladzina kafaru adalah bersenang-senang dan makan saja. Makan, dan makan. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan ternak. Bapak Ibu sekalian. Ya kan ini ayat sebetulnya lumayan menjelaskan diri manusia. Al-Quran ini adalah menjelaskan diri manusia. Siapa diri kita sebenarnya? Kita bisa bercermin dengan ayat ini, siapa diri kita? Masuk kategori orang beriman kah? Dan beramal saleh, atau masuk kategori alladzina kafarukah? Yang kerjanya hanya yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Allah mengatakan siapa yang pikirannya hanya bersenang-senang dan makan saja, maka Allah mengatakan wan naru maswallahum. Maka nerakalah yang paling pantas bagi orang-orang seperti itu. Jadi jemaah sekalian, ternyata neraka dan pola hidup itu erat sekali hubungannya. Kalau pola hidup kita, pola pikir kita hanya berpikir tentang kesenangan dan makan minum saja, maka kita menyerempet al-an'am. Tetapi kalau orang beriman dan beramal saleh,
maka kerjanya belajar, belajar, dan belajar. Bapak Ibu sekalian, berapa lama kita makan satu hari? Minimal 3 kali. Itu baru yang utama, belum yang cemilan-cemilannya. 3 kali. Berapa lama kita tadabbur? Dalam 1 minggu kita hanya 3 kali. Di dalam bulan Ramadan ini hanya 2 kali saja. Kalau ini pun tidak mampu kita lakukan secara rutin, Bapak Ibu sekalian, lalu apalah yang ada di dalam isi kepala kita masing-masing ini? Allah menjelaskan bahwa orang yang hidupnya membangun peradaban, tetapi peradaban itu hanya untuk sekedar bersenang-senang dan makan dan minum saja, maka Al-Quran mengatakan, lihatlah bekas-bekas peradaban yang lama. Nah, ini adalah pernah dihuni oleh orang-orang yang berjaya pada zamannya. Ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi kita lihat bekas-bekasnya, kelihatan kalau ini adalah karya arsitektur yang bagus. Karya manusia yang sangat besar pada saat itu. Tetapi jemaah sekalian, di manakah mereka sekarang semua? Di manakah mereka mendesain ini? Di manakah mereka membiayai proyek ini? Di manakah mereka menjadi owner daripada proyek ini, bangunan ini, gedung ini? Di manakah penguasa-penguasa yang telah menjadi penguasa pada saat itu? Di manakah orang-orang yang telah menikmati tempat ini? Semuanya sudah tidak ada. Wa ka'ayyin min qaryatin, betapa banyak dari negeri-negeri, kota-kota, hiya asyaddu quwatan, padahal kota-kota itu adalah asyaddu quwah, jauh lebih kuat, sangat kuat, min qaryatika, dari negerimu Muhammad, yaitu Mekah, allati akhrajatka, yang kamu terusir daripadanya. Akhrajatka itu kamu diusir. Jadi orang-orang kafir Quraisy begitu sombongnya, begitu arogannya, padahal peradaban Mekah itu selain daripada Ka'bah, tidak ada apa-apanya dibanding dengan peradaban-peradaban lain, seperti peradaban misalnya Sumeria, seperti peradaban yang terjadi di Babilonia, seperti peradaban Mesir misalnya, peradaban Yunani dan sebagainya. Tidak ada apa-apanya mereka itu. Sementara yang lebih kuat saja, binasa ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka semuanya. Dan pada saat mereka dibinasakan, fala nasiralahum, terutama sampai di akhirat, la nasiralahum, tidak ada penolong lagi baginya. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa, wahai Muhammad, kamu diusir oleh orang-orang Mekah. Mereka telah mencapai derajat kesombongan yang luar biasa. Seorang nabi yang tutur katanya, yang budi pekertinya begitu halus, yang mengajarkan mereka dengan ajaran yang mulia, yang luhur. Nabi mengajari mereka, tidak pernah minta upah kepada mereka, tetapi mereka mengusir Nabi dari, bukan hanya sekedar melemparnya, tapi mengusir Nabi dari Mekah. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Betapa banyak negeri-negeri yang jauh lebih kuat daripada negeri tempat kamu diusir daripadanya Muhammad, tetapi negeri-negeri yang kuat itu ahlaknahum, kami telah membinasakannya. Dan pada saat itu terjadi, fala nasiralahum, tidak ada penolong bagi mereka. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kontras dua jenis manusia. Satu adalah bersungguh-sungguh belajar, dan belajar. Bukan hanya belajar, dia juga mengajari lagi generasi berikutnya, adiknya. Kemudian pada saat yang sama kita lihat ada orang di sebelah yang mencari uang dan begitu banyak uangnya, tapi lihatlah, digunakan untuk melakukan transaksi seperti ini. Melakukan transaksi narkoba saja. Akhirnya kemudian mereka hanya menghabiskan waktunya seperti ini. Mereka hanya menghabiskan waktunya dengan jarum suntik, dengan obat-obatan, dengan minuman-minuman keras. Setelah itu kemudian sadar, pergi cari uang lagi, habis itu bersenang-senang lagi. Ingat tadi, innalladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka hanya kerjanya bersenang-senang dan makan seperti makannya hewan ternak. Wa naru maswallahu, maka neraka tempat yang cocok baginya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Apakah orang yang kana ala bayyinatin, berada di atas jalan kebenaran yang nyata. Ala bayyinatin berjalan di atas keterangan yang nyata. Bayyinatin itu argumen yang masuk akal.
Argumen yang bersifat objektif rasional. Min Rabbih, dari Tuhannya. Kaman, sama, apakah sama? Jadi ayat ini menjelaskan apakah sama. Ya, kaman. Dengan orang yang zuyyina lahu su'u amalihi. Orang yang sudah menganggap indah. Sudah indah baginya su'u amali, perbuatan buruknya. Wattaba'u ahwa'u, dan kerjanya hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi dua hal. Apakah sama antara orang yang berada di atas jalan yang lurus dan kerjanya hanyalah belajar dan belajar, kalau mencari nafkah untuk membiayai keluarganya, bukan untuk bersenang-senang seperti tadi. Apalagi mengikuti hawa nafsunya. Apakah sama antara orang yang berada pada jalan yang benar dengan argumentasi yang kuat? Apakah sama dengan orang yang telah menganggap indah perbuatan buruknya? Su'u amali, perbuatan buruknya, ataukah seburuk-buruk perbuatannya dianggap indah, zuyina, dipandang indah di matanya. Dan kerjanya hanyalah mengikuti hawa nafsu belaka saja. Jemaah sekalian berbahagia, jadi ayat 12 tadi, ayat 13, 14. Sekarang ayat 15. Apa isinya ayat 15? Ada 4 jenis sorga ada 4 jenis sungai di sorga. Jadi Bapak sekalian, ada 4 jenis sungai di sorga. Kok kenapa disebut cuma 4? Kan sorga harusnya tidak terbatas. Ini semua simbol-simbol, pelambang-pelambang. Karena namanya sungai itu kan adalah punya mata air yang tidak pernah kering. Kemudian sungai dia mengalir, mensuplai hidup kepada seluruh kehidupan. Yang namanya sungai itu mensuplai hidup kepada seluruh yang hidup. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Bahkan ikan-ikan, bahkan seperti misalnya katak-katak dan sebagainya. Semuanya mengambil manfaat dari air itu. Jadi air ini adalah sumber kehidupan. Nah, mereka di dunia ini yang merupakan mata air yang bening daripada kehidupan rohani juga menjadi sumber kehidupan rohani manusia. Ada 4 juga di dalam kehidupan ini. Dan itu diabadikan di dalam surat 33. Ketika Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang dimaksud itu ada 4 orang berkenaan dengan yang masuk dalam selimut Nabi. Dan Allah mengatakan Allah ingin menghilangkan kotoran dari kalian, wahai keluarga Nabi, ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya, persis seperti sungai yang mengalir dari mata air yang ada di atas ini. Di atas ini ada mata air, di atas ini ada mata air, di atas ini mata air, di sana ada mata air. Sehingga yang jatuh ke bawah ini adalah air-air yang bening, bukan air buangan daripada industri-industri modern. Ini adalah mata air yang sangat bening. Allah berfirman, Mathalul jannah, perumpamaan sorga. Perumpamaan sorga itu adalah allati wa'idal muttaqin, yang dijanjikan kepada orang bertakwa. Ingat Bapak sekalian, sorga itu dijanjikan kepada orang bertakwa. Di mana kita dapat ayatnya? Bapak bisa catat surat Ali Imran ayat 133. Dan di sana juga sampai 134 berbicara tentang 4 juga keutamaan. Di dalam surat Al-Baqarah 133 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang dijanjikan lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Ya, di sana disebutkan 4 juga. Apa tanda orang bertakwa? Bertakwa 1. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, menginfakkan, membelanjakan sebagian hartanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Datang anak miskin ketika dia berpuasa, dikasih hartanya. Datang anak yatim pada saat dia sedang berbuka puasa, diberikan bakal buka puasanya. Hari yang ketiga, ketika buka puasanya sudah disiapkan, datang seorang tawanan perang mengaku sangat lapar, diberikan lagi kepadanya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Kemudian yang kedua adalah wal kaziminal ghaid, mampu menahan diri daripada amarahnya. Ya. Diusir dari kampung halamannya, hak-haknya diambil, tetapi dia adalah memaafkan.
menahan diri daripada amarah. Wal qaziminal ghaid, menahan diri daripada amarah. Kemudian apalagi? Yaitu wal afina anin nas, memaafkan manusia. Apalagi? Yaitu wallahi hibbul muhsinin, selalu berbuat baik. Itu 4 disebutkan. Nah, itu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itulah disiapkan padanya apa? Yaitu surga yang di dalamnya ada 4 jenis sungai. Dijanjikan surga yang di dalamnya ada 4 sungai. Fiha anharun, di dalam surga itu ada sungai-sungai mimma'in ghairi asin. Yang pertama adalah di dalamnya ada sorga-sorga, ya, maaf, sorga-sorga, sungai-sungai. Kita pindahkan dulu. Di dalamnya ada sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin. Dari air yang tidak berubah. Air yang tidak berubah kan berarti bahwa istiqamah. Bisa juga airnya tidak berasa. Apa namanya? Yang namanya air yang tidak berubah itu artinya airnya tetap seperti tidak terkontaminasi dengan apapun. Kan orang yang suci tidak terkontaminasi oleh perniagaan. Di tempat lain dikatakan rijalul la tulihim tijaratun wala bai', tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh perniagaan. Begitu juga di sini anharun mimma'in ghairi asin. Sungai-sungai yang padanya mengalir air yang ghairi asin, air yang tidak berubah atau air yang tidak berasa. Itu namanya berasa. Kalau di sini biasa disebut dengan apa yang tidak berasa, cenderung payau. Payau itu artinya tidak asin dan tidak seperti diam. Jadi namanya asin itu lebih kepada tidak berubah. Apa? Berubah. Ini ghairi asin. Tidak rasa. Satu yang kedua. Wa anharun. Ini dua yang kedua. Wa anharun min labanin lam yatagayyar ta'muhu. Mirip juga. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah juga rasanya. Kan yang namanya susu Pak Bos sekalian disimpan beberapa saat kan itu menjadi basi. Yang apa namanya susu itu paling cepat basi kalau tidak dimasukkan di freezer atau di kulkas. Nah jemaah sekalian, Allah katakan di sana ada sungai-sungai min labanin lam yatagayyar ta'muhu. Jadi ada yang berasa isinya mengalir namanya adalah susu yang tidak berubah sama sekali rasanya. Lam yatagayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya. Istiqamah juga. Yang ketiga wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Yang ketiga adalah ada sungai yang airnya adalah khamr tetapi tidak memabukkan. Khamr lazzatin lisyaribin, yang lezatnya lisyaribin sangat terasa bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Dan yang terakhir adalah wa anharun min asalin musaffah, dari madu yang sangat asli, madu asli. Madu jadi artinya madu asli. Wa anharun min asalin musaffah. Jadi semuanya adalah yang ya. Tadi di sini ada air yang tidak berubah, berarti terbaik. Di sini ada sungai-sungai dari susu yang terbaik, tidak mengalami perubahan. Yang ketiga ada khamar yang nikmat juga rasanya bagi orang meminumnya, lazzatin. Dan yang terakhir min asalin musaffa, madu asli yang juga tidak berubah. Jadi ada 4 macamnya jemaah sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa menerka siapa-siapa saja yang identik dengan ini semuanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, yang pasti orang paling dekat yang ada di sekitar Nabi Bapak Ibu sekalian berbahagia adalah yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian yang kedua adalah putrinya Fatimah Zahra, yang kemudian yang ketiga yang paling sering dipangku dan digendong adalah cucunya Al-Hasan, dan yang terakhir adalah cucunya Al-Husain. Walahum fiha min kulli samaratin, dan bagi mereka fiha di dalam surga itu min kulli samarat, ada berbagai macam buah-buahan. Ya, dari mereka inilah nantinya lahirlah pemimpin-pemimpin umat berikutnya sampai yang ke-12. Walahum fiha min kulli samarat. Wa maghfiratun, dan ada ampunan bagi pengikut-pengikutnya seperti kita ini adalah orang yang berdosa, kita dijanjikan dengan ampunan dari Tuhan. Jadi ini adalah pelanjutnya, lalu kemudian ini adalah ampunan bagi orang yang menjadi pengikut mereka. Karena apa? Karena mendapatkan syafaat.
wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar. Apakah orang-orang seperti ini yang mendapatkan ini semuanya sama dengan orang yang kekal di dalam neraka. Wasuku, dan diberi minum ma'an hamiman, dari air yang mendidih. Kenapa diberi minum? Karena mereka di dunia juga minum, tapi bukan dari mata air yang bening, bukan dari mata air surgawi, tetapi mereka minum dari mata air yang kotor, sehingga kemudian diberikan nanti akhirat minuman dari air yang mendidih, yang saking panasnya faqatta'a am'a'ahum, memotong-motong usus mereka. Ini am'a'ahum adalah usus mereka. Itu ayat 15. Ayat 16. Nabi ada di Mekah. Nabi ada di Madinah, Yastrib. Dan jemaah sekalian, orang-orang yang melawan Nabi pada saat itu berjumpa dengan Muhammad setiap hari. Berjumpa dengan Nabi saban saat. Setiap saat Nabi keluar rumahnya pasti mereka lihat. Dan ada di antara mereka juga yang ikut belajar sama Nabi. Tetapi karena niatnya memang tidak untuk mentadabburi Al-Quran, niatnya memang tidak untuk mencari kebenaran, maka setelah keluar mereka sendiri tanya, tadi apa yang dikatakan Nabi ya? Jadi begitu keluar mereka berbisik-bisik, tadi yang dikatakan Nabi apa ya? Mereka berkunjung di luar. Itu tadi yang dikatakan Nabi apa ya? Kok apa? Ada yang mengatakan bahasanya terlalu tinggi, ada yang mengatakan ini dan itu. Pokoknya mereka tidak memasang hatinya untuk mendengarkan itu, maka mereka masuk ke situ hanya untuk sekedar tahu, dan setelah keluar mereka menunjukkan kesinisannya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sehingga apa kata Allah? Orang-orang seperti itu ketika mentadabburi Al-Quran sebetulnya tidak memasang mata hatinya. Ya, jadi mata hati ini Bapak sekalian, mata hati. Ya. Mata tetapi di dalamnya hati kita sebagai ada simbol mata hati. Jadi yang penting itu Bapak sekalian adalah mata hati. Ya. Nah, bagi mereka yang mempelajari Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran seperti Abdul Rahman Ibnu Muljam, membaca Al-Quran juga bahkan menghafalnya, tapi kenapa bisa melakukan tindakan kejahatan seperti itu? Atau yang dikatakan Habib kemarin, seperti misalnya Nasai misalnya, Imam Nasai misalnya, sampai dikeroyok di masjid. Coba bayangkan. Padahal dia adalah ahli hadis yang cukup terkenal. Hadisnya dipakai di antara salah satu kutubus sittah, buku hadis yang 6, yaitu Imam Nasai. Tapi karena berbeda pendapat dengannya, diseret dari masjid, diinjak-injak luar biasa. Apa sebabnya kira-kira? Kok bisa seperti itu? Masalahnya di mata hati. Mata hatinya tertutup. Di dalam mata hatinya tertutup, maka ketika mereka mempelajari Al-Quran, ingat, mereka semuanya adalah orang Arab asli. Bahkan diantaranya adalah Quraisy. Tetapi kenapa mereka tidak memahami Al-Quran? Jauh lebih gampang mereka mengerti daripada kita. Kita ini bahasa Arab adalah bahasa kedua kalau kita mempelajarinya. Ya, bahkan banyak di antara kita yang hanya membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu apa bahasa Arabnya. Tetapi mereka, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mereka adalah orang Arab. Dari waktu masih di dalam perut ibunya sudah berbahasa Arab, sudah mendengarkan bahasa Arab. Begitu keluar di sekitarnya orang berbahasa Arab. Tetapi Al-Quran tidak menyeruak masuk ke dalam hatinya, kata Al-Quran, karena mereka menutup mata hatinya. Wa minhum, dan di antara mereka manusia yang mengusir Nabi tadi. Di antara orang yang mengusir tadi Nabi dari Mekah. Ya. Wa minhum, di antara mereka. Man yastami'u ilaika, ada yang mendengarkan kepada Muhammad. Jadi di antara mereka ada yang mendengar Nabi. Yastami'u. Ada yang ikut mendengarkan ceramah kepada Nabi. Sama dengan kita sekarang. Man yastami'u ilaika, ada yang mendengarkan ceramah kepada Muhammad. Hatta idza kharaju, sampai, dia artinya kata sampai di sini artinya dia ikut sampai akhir. Yastami'u ilaika, mereka mendengarkan kamu Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pengikut-pengikut kamu, sahabat-sahabat kamu. Sampai ketika selesai acara itu, hatta idza kharaju, ketika mereka keluar dari majelis itu, min indika, dari sisi kamu. Jadi ketika sudah keluar dari sisi Nabi, qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata di sini tadi? Yaitu tadi yang mendengarkan kepada Nabi, lalu kemudian setelah keluar, lalu mereka tidak mengerti, berkata,
Berkata pada siapa? Lilladzina utul ilm. Kepada mereka yang diberikan kepahaman. Alladzina utul ilma. Dan kita tahu siapa yang paling berilmu di antara mereka. Qalu lilladzina utul ilma. Apa kata mereka kepada orang berilmu? Mada qala anifan. Ini anifan ini bahasa Arab sehari-hari. Anifan. Tadi. Mada qala anifan. Apa yang dikatakan tadi? Ya. Mada apa? Qala yang dia katakan tadi. Qala itu Nabi Muhammad maksudnya. Maksudnya dia Nabi Muhammad. Apa yang tadi Nabi Muhammad atau Muhammad katakan tadi? Ya. Mada qala anifan. Apa yang dia katakan tadi itu? Ya. Artinya apa? Ikut dari awal sampai akhir, tapi tidak ngerti dari awal sampai akhir juga. Tidak ada yang dia tahu sama sekali. Apa sebabnya? Allah mengatakan, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka tidak mengerti, padahal yang menerangkan ini adalah dari bibir suci Nabi. Yang dibacakan adalah ayat suci dari Allah. Jadi Bapak sekalian, dia mengajarkan gurunya adalah guru para guru. Gurunya adalah manusia terbaik, khairul bariyah. Gurunya adalah khairu khalqillah, yang terbaik yang Allah ciptakan, tetapi tetap tidak mengerti. Apa sebabnya? Ulaika, karena mereka itu alladzina, orang-orang yang taba Allahu, Allah telah tutup. Ya, taba Allahu ala qulubihim. Allah telah tutup hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka. Wattaba'ahwahum, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Ingat Mas Kaisar bahagia, ini kita artikan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi karena mereka ittaba'u ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apa itu hawa nafsu dalam bahasa kita? Yaitu subjektif emosionalnya. Yang mereka ikuti hanyalah pendapat subjektif emosional saja, bukan objektif rasional. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah mengunci, menutup mati hati-hati mereka. Jadi yang bermasalah bukan Al-Qur'annya, yang bermasalah bukan yang menerangkan Al-Qur'an, yaitu Nabi, tapi yang bermasalah adalah diri-diri mereka. Cuma sayang 1000 sayang. Mereka enggan. Mereka tidak mau melakukan muhasabah. Mereka tidak ingin melihat ke dalam diri mereka sendiri. Karena kerjanya hanya mengurusi orang lain. Kerjanya hanya memikirkan apa yang orang lain kerjakan. Sehingga tidak pernah mau menyelam ke kedalaman diri mereka masing-masing. Jemaah sekalian berbahagia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu, mohon maaf, termasuk orang tunanetra ini. Termasuk saudara kemanusiaan kita ini yang tunanetra, yang tidak melihat matanya. Bagaimana susahnya menemukan jalan. Kalau tiba-tiba ada orang yang membimbing kita. Seperti Pak Polisi ini. Ya, tiba-tiba membimbing Bapak ini. Datang ke rumahnya, yang tadinya jalannya pasti pelan, hanya mengikuti tongkatnya saja. Tetapi dengan dibimbing, dengan dipandu, dengan diarahkan oleh Bapak Polisi ini, maka dia akan bisa sampai ke rumahnya dengan cepat. Bapak yang sangat berbahagia. Semuanya kita pada hakikatnya adalah buta. Ketika Allah mengatakan dia adalah maha melihat, maka kalau begitu kita hakikatnya adalah buta. Kalau kita melihat, penglihatan itu datang dari Allah. Ketika Allah menyebut dia sebagai As-Sami', maha mendengar, berarti kita semuanya adalah budak tuli. Yang menyebabkan kita mendengar karena Allah memberikan pendengarannya kepada kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ketika mata dan pendengaran yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan, kita berada dalam kegelapan semuanya. Ketika Allah menyebut dia sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi petunjuk, maka kita semuanya adalah orang yang berada dalam kegelapan. Maka kita berharap akan adanya bimbingan. Maka orang yang tidak berwilayah, tidak beriman, tidak merasa membutuhkan kepada Nabi dan Rasul atau orang-orang suci lainnya, pada hakikatnya adalah orang yang sudah buta, tetapi merasa tidak buta. Orang yang berada dalam kegelapan, tapi merasa berada dalam cahaya yang terang benderang. Itulah yang disebut dengan mereka mencintai kebatilan dan mereka menolak kebenaran. Nabi datang seperti mana Pak Polisi ini datang membimbing, menolong orang yang tidak bisa melihat. Fungsi Nabi Bapak sekalian seperti itu. Walladzina tadau, dan orang-orang yang terpandu. Walladzina tadau. Jadi terpandu artinya kita yang tadinya tersesat. Sampai Allah mendatangkan petunjuk. Ya, siapa yang mengikuti petunjuk, zadahum huda, maka bertambahlah petunjuk itu pada dirinya. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan perkuat ketakwaan mereka.
Allah akan meningkatkan derajat ketakwaan mereka. Kapan? Ihtadau. Apa itu ihtadau? Mengikuti Al-Quran. Karena ihtadau artinya bertumpu pada hudan. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jemaah sekalian berbahagia, kalau toh kita tidak membuka mata hati kita, kalau toh kita tidak datang kepada bimbingan yang Allah berikan kepada kita melalui manusia suci, Tuhan juga tidak berkeperangan. Tetapi ingat jemaah sekalian, bukan hanya diri kita masing-masing, tetapi bahkan alam semesta pun pada akhirnya akan habis. Bukan hanya kita, tetapi alam semesta. Ketika alam semesta nanti kiamat, seperti ini saja, berbentuk debu. Seperti api yang dipadamkan, nanti tiba-tiba hilang semuanya. Fahal yanzuruna, bagi mereka yang tidak mau belajar, bagi mereka yang membutakan hatinya, mata hatinya, maka Allah mengatakan, tiadalah mereka tunggu. Fahal, tiadalah yang mereka tunggu, illa kecuali as-sa'ah. Kecuali datangnya as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? As-sa'ah itu bisa bermakna matinya kita, namanya kiamat kecil, kiamat sughra. Bisa juga bermakna as-sa'ah itu adalah kiamat kubra. Dua-duanya pasti akan terjadi. Yang paling dekat dengan kita adalah kiamat kecil. Cepat atau lambat, kita semuanya pasti akan kembali kepadanya. Kita yang berbicara sekarang, pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Kita yang bergerak sekarang, pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kita yang menikmati makan dan minum sekarang, pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk menikmati semuanya. Saat itu pasti akan datang. Fahal yanzuruna illa sa'ah. Tiada yang manusia tunggu itu kecuali as-sa'ah saja. Anta tiahum baghtatan. Yang kalau itu datang, dia datang dalam keadaan ujuk-ujuk, mendadak, tiba-tiba. Anta tiahum baghtatan, akan datang secara tiba-tiba. Ada orang keluar dari rumahnya sehat walafiat, kembali dalam keadaan sudah jadi mayat. Ada orang keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah kembali lagi selama-lamanya. Diberitakan tenggelam di lautan dan sebagainya. Anta tiahum baghtatan, akan datang secara tiba-tiba, tak terduga, tidak ada pemberitahuannya kepada kita. Faqad jaa asyratuha, dan setiap orang telah pada dirinya telah datang syarat-syaratnya. Baik syarat-syarat kiamat sughra ataupun kubra. Apa syarat-syarat kiamat sughra yang sudah ada pada diri kita? Jawabannya paling gampang Bapak Ibu, yaitu hidup. Begitu kita hidup, berarti syarat mati kita sudah penuhi. Karena yang akan mati adalah yang hidup. Kullu nafs za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Ya mati, ya tidak mati karena sudah mati. Jadi syarat pertama yang paling gampang adalah begitu kita hidup, maka ujungnya adalah kematian. Ulangi lagi, begitu kita hidup, maka ujung daripada kehidupan adalah kematian. Maka syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu kita hidup, ujungnya adalah kematian. Apa syarat kedua? Waktu. Waktu itu akan bergerak terus ke depan, sehingga kita semakin lama semakin tua, semakin lemah, dan pada akhirnya kita akan kehabisan kemampuan untuk hidup. Karena semakin kita bertua, semakin Allah ambil sedikit demi sedikit. Allah tarik sedikit demi sedikit kehidupan itu dari kita. Jadi Allah mengambil sedikit demi sedikit. Allah mencopot sejengkal demi sejengkal kehidupan itu dari diri kita. Itulah sebabnya kemampuan hidup kita semakin lemah. Asyratuha sudah datang. Lalu apa syarat daripada kiamat kubro, kiamat besar? Yaitu Nabi terakhir sudah datang. Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Dan setelah 1400 tahun sampai sekarang, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kita. Kata Nabi terakhir menunjukkan berada di waktu yang terakhir. Zaman yang terakhir. Telah terpenuhi syarat-syaratnya. Fa'anna lahum iza ja'athum zikrahum. Fa'anna lahum. Maka apalagi manfaatnya bagi manusia. Iza ja'athum. Ketika datang kepada mereka, ketika kematian tadi datang kepada mereka.
baru kemudian mereka mau mengingat. Apalagi gunanya zikr, apalagi gunanya apalagi gunanya ingatan. Kita baru ingat, kita baru sadar setelah ini datang kepada kita. Jadi setelah ini datang nih. Ya. Setelah ini datang secara tiba-tiba, terus apa gunanya lagi zikr, peringatan, agama, Al-Quran, az-zikr? Tidak lagi gunanya. Maka jemaah sekalian berbahagia, selama hayat masih dikandung badan, selama hidup masih dipinjamkan Tuhan, selama kekuatan masih kita rasakan, masih kesadaran masih ada pada dari kita semuanya. Mari kita gunakan semuanya ini untuk mengisbatkan, memperkuat kalimat la ilaha illallah dalam jiwa kita. Karena inilah sebetulnya hakikat kehidupan. Jadi Allah mengirim kepada kita Nabi dan Rasul adalah dalam rangka membersihkan jiwa kita. Agar jiwa kita itu hanya ada Allah. Proses pembersihan itu adalah dengan kata la ilaha illallah. La ilaha ini la ilaha namanya takhalli, pembersihan. Semua ilah-ilah ini harus kita keluarkan. La ilaha, tidak boleh ada ilah. Baru kemudian setelah habis, baru ilah. Kalau habis semuanya tidak ada ilahnya, itu namanya ateisme. Sedangkan ini bukan ateisme. Tapi dimulai dengan menolak semua jenis Tuhan. Apapun bentuknya. Baru kemudian ilah. Begitu masuk ilah, namanya tahalli. Kalau ini tadi tahalli, ini adalah tahalli. Begitu kita kondisikan ilah kecuali, baru kemudian pengecualian kita berhasil, maka Allah dengan serta-merta masuk pada jiwa kita bertajalli, namanya tajalli. Tahalli, tahalli, tajalli. Maka proses inilah jemaah sekalian berbahagia yang harus kita lakukan. La ilaha illallah. Fa'lam kata Allah. Fa'lam, catatlah, ketahuilah. Ya. Jadi fa'lam, catatlah, ketahuilah. Fa'lam itu bukan hanya sekedar mencatat, tapi ilmuilah. Perhatikan jemaah sekalian. Kata fa'lam ini adalah kata kerja perintah untuk ilmu. Jadi dari kata i'lam. Jadi ini aslinya i'lam. Fa'lam itu i-nya tidak terbaca karena dia adalah menggunakan hamzah wasal namanya. Maka dia tidak terbaca menjadi fa'lam. Aslinya itu fa'i'lam. I'lam, ketahuilah. Dari kata alim ya'lam, i'lam, ilmuilah. Jadi ilmuilah. Tidak cukup hanya dengan mengingat, tapi ilmuilah. Bukan fazkur, tapi fa'lam. Jadi ilmuilah, belajar. Ingat tadi, belajar. Apa puncak pembelajaran kita? Al-haq. Siapa itu al-haq? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, maka ilmuilah. Annahu, bahwa sesungguhnya, dia Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Jadi tadi ini adalah tidak ada. Ini adalah penegasian. La ilaha. Ini sudah tadi takhalli. Ya, ini tadi Bapak sekarang kita sedang takhalli ini supaya saya tahu yang belum pernah lihat tulisannya. Pakai kha. Ya. Jadi di sini pakai kha ya. Takhalli. Ya. Kemudian illa kecuali. Ini namanya tahalli. Ini namanya tahalli ya. Tahalli. Ini pakai hak biasa ya. Tahalli. Ya. Baru kemudian Allah. Yang terakhir adalah Allah. Yang tiga, la ilaha illallah. Apa itu Allah? Ini namanya tajalli. Ya. Ini namanya tajalli. Ini namanya tajalli. Kita ganti dulu warnanya Pak Bos sekalian biar kelihatan. Ini namanya ya tajalli. Ini pakai jim. Ya. Jadi tahalli, tajalli. Jadi Bapak bisa lihat di sini ada pertama kha, ya. Kemudian ha, ya. Kemudian jim. Ya, di bawah sini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia,
Ha itu apa artinya? Titiknya di luar. Ya, titiknya di luar. Perhatian di luar. Ya. Allah itu jauh sekali bagi kita. Bahkan titik itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jauh bagi kita. Sekarang kita bersihkan yang menyebabkan dia jauh dalam diri kita. Sehingga kemudian sekarang sudah mulai tidak jauh. Tahalli, terkondisikan. Akhirnya kemudian tajalli. Ini tajalli tinggal di dalam. Titiknya di dalam huruf. Tajalli. Ya. Jadi masuk. Cuma sekali sebagai ingat, huruf ha ini sama dengan orang yang ruku. Ya. Tahalli, tajalli. Lalu kemudian dia muncul di sana. Dia bertajalli. Dia bermanifestasi di sana. Maka Allah katakan, fa'lam ilmuilah annahu la ilaha illallah. Setelah itu, wastaghfir li dzambika. Jadi syarat untuk istighfar adalah juga ini harus ada pada diri kita dulu. Makanya Mas Kaisar Bagin dikatakan bahwa kalimat yang ringan di bibir, tetapi berat di timbangan. Ya. Ini namanya ringan di mulut, di lisan, tetapi berat. Ya. Khafifun bil lisan, tetapi saqilun bil mizan. Ini khafifun bil lisan, ringan di lisan, di mulut, tetapi saqilun, berat bil mizan, di mizan nantinya. Setelah ini baru kemudian wastaghfir li dzambik, baru kemudian istighfarlah atas dosa-dosa kalian. Istighfarlah, minta ampun atas dosa-dosa kalian. Walil mu'minin, dan juga ingat jangan lupakan orang mukmin. Ya. Walil mu'minina, dan untuk orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan. Jemaah sekalian, inilah yang kemudian selalu kita baca. Jadi minta doakan orang mukmin laki perempuan itu ada dalam Al-Qur'an Bapak sekalian. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak diampuni dosanya? Ini ada. Istighfarkanlah dosa kalian dan dosa orang mukmin. Jadi kalau kita tahlilan isinya apa? Mendoakan diri kita dan orang yang sudah meninggal dunia. Mukmin di sini laki perempuan tidak mengenal hidup ataupun mati. Makanya dalam doa kita, wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat, yang hidup ataupun yang mati. Wallahu ya'lamu mutakallabahum wa maswaakum. Mutakallabakum wa maswaakum. Dan Allah SWT ya'lamu, yang tahu, mengetahui. Mutakallabakum. Mutakallabakum itu adalah sebetulnya lebih kepada, ingat, kalau di sini katakan tempat tinggal berpindah-pindah, maksudnya di sini posisi hati kita kalau menurut saya Pak sekalian. Mutakallabin dari kata kalbu. Kalbu itu adalah bergerak-gerak. Jadi kalbu kita itu kan naik turun. Kata Nabi, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, bertambah dan berkurang itu melahirkan gradasi. Gradasi itu melahirkan mutakallab namanya. Kadang turun, kadang naik. Allah tahu itu semuanya. Wa maswakum, dan Allah tahu kualitas jiwa kita masing-masing. Siapa yang berhak menempati jiwa kita, Allah tahu maswakum. Jadi, wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswakum. Jadi cuma sekalian, kalau menurut saya secara pribadi, ini dua kata ini terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Sejauh mana ini terisbatkan dalam jiwa kita, ini yang menentukan mutakallabakum wa maswakum. Dan jemaah sekalian berbahagia, bagi mereka-mereka yang beragama hanya di luaran saja, beragama secara subjektif emosional, maka cenderung mereka emosinya didahulukan. Ketika tidak ada apa-apa ingin berjihad, ingin berperang. Ketika tidak ada apa-apa ingin berperang, kan berarti perang dan jihadnya maksudnya untuk melakukan kekacauan. Karena perang itu bukan untuk kekacauan, tetapi untuk menghentikan kekacauan. Tidak ada apa-apa, mereka ingin berperang. Tidak apa-apa, mereka ingin melakukan perubahan sana-sini, sehingga kemudian terjadilah kekacauan. Sehingga kerjanya setiap saat adalah mengkaji ayat-ayat tentang jihad. Jadi yang dikaji setiap saat adalah ayat-ayat tentang jihad. Ya, dibawalah ke berbagai negara, dipersenjatai. Dari mana senjatanya kalau tidak yang suplai? Yang namanya amunisi, Pak. Itu kalau tidak disuplai habis. Tapi kok kenapa ada terus amunisinya, pelurunya? Kenapa ada terus senjatanya? Ya ada pihak-pihak mensuplainya, dan mereka diasah semangat jihad dalam pengertian yang sempit. Nah, mereka berkata, kenapa tidak kita bicara jihad? Wa yaqulul ladzina amanu.
dan berkatalah alladzina amanu. Ya, jadi artinya ada orang-orang yang beriman yang berkata, laula nuzzilat suratun. Coba tidak diturunkan satu surat yang berbicara tentang jihad. Mengapa tidak nuzzilat? Ya. Mengapa tidak diturunkan satu surat? Surat yang berbicara tentang jihad, perang. Karena Bapak sekalian pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah itu hidup dari peperangan. Faiza unzilat suratun muhkamatun, tetapi apabila diturunkan kepada mereka suratun muhkamatun, surat yang muhkamat, yang jelas-jelas isinya. Ingat Al-Quran itu adalah muhkamah. Dalam doa Jausan Kabir ada kata-kata kitabuhu muhkam. Wa dzukira fiha al-qital, din diwajibkan, disebutkan di dalamnya untuk berperang. Setelah turun surat, karena memang waktunya sudah saatnya berperang, membela negara Madinah pada saat itu, maka turunlah surat berbicara tentang perang. Tapi apa yang terjadi dengan mereka tadi yang pengen berperang? Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, kamu akan melihat orang-orang yang ada dalam fi qulubihim, di dalam kalbunya ada penyakit ini, maradun. Yanzuruna ilaika, mereka akan melihat kamu, kepada kaum Muhammad. Nazaral magshi, ya, seakan-akan melihat, seakan-akan pingin pingsan. Kamu akan perhatikan dia seakan-akan pingin pingsan atas perintah itu. Minal maut, karena takutnya kepada kematian. Fa'aula lahum. Padahal sebetulnya memang mati itu lebih pantas bagi kalian. Artinya hidup kita ini bukan untuk berperang. Hidup kita ini untuk menciptakan kedamaian. Bahkan kalau pun ada perang, untuk menghentikan peperangan. Untuk menegakkan kembali perdamaian. Jadi perang adalah untuk mengembalikan perdamaian. Karena kalau tidak diperangi, dia akan membuat kekacauan. Maka perang adalah menghentikan kekacauan agar kembali kehidupan yang damai itu berlaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ayat-ayat yang kita bahas pada petang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya terkaruniai oleh lapang dada untuk tadi menyimak dan kita isbatkan dalam jiwa kita, terutama Al-Fakir sendiri, yang paling pertama baca ayat itu benar-benar mensifatkan itu pada diri kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat-ayat tadi sangat menarik, yaitu tadi dikatakan bahwa tanda orang, kalau tadi pagi, tanda orang kafaru dan orang beriman, dia daripada cintanya kepada kebenaran. Kalau kafaru, berarti dia benci pada kebenaran. Kalau orang beriman, cinta kepada kebenaran. Sore hari ini, masih kelanjutan dari tadi pagi, berbicara bahwa tanda orang yang tidak beriman itu, kafaru, adalah kerjanya yatamatta'una wa ya'kuluna. Kerjanya hanya bersenang-senang dan makan saja. Kama ta'kulul an'am, seperti mana makannya hewan-hewan ternak. Kemudian, bagi orang beriman, nanti di akhirat akan disiapkan sungai-sungai di sorga. Ada 4 macam sungai yang telah kita baca tadinya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya pada petang hari ini. Semoga Allah SWT, Bapak Ibu sekalian, memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk memahami kitab suci Al-Quran, mengangkat beban-beban yang ada dalam jiwa Bapak Ibu semuanya, sehingga kemudian dengan mudah memahaminya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil fal. Azimatin semua. Ustaz, kita yang cuba untuk berada dalam lautan bergelombang ke atas tapi tenang di dalam ketenangan tadi tercetus hakikat insan kamil yang sentiasa berada dalam seluruh tingkatan manifestasi, baik alam materi, alam misal, alam akal, hinggalah ke alam wahadiyah tadi, bahkan sampai kepada makam ahadiyah tadi. Mereka tenang setenang-tenangnya, cuma luaran mata hati kita, di luar mata batin kita, terlihat permukaan lautan tadi bergelombang. Beri pencerahan saat afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu Mas yang berbahagia, jiwa kita ini adalah ibarat lautan. Jiwa kita ibarat lautan. Kalau di tepi,
ombaknya tidak terlalu besar, tapi berisik karena menerpa pinggiran-pinggiran ataukah bibir pantai namanya. Berisik. Dia beradu dengan pasir-pasir putih. Pasir-pasir yang merupakan buangan-buangan daripada karang-karang di lautan. Maka terasa berisik. Dan di tepi pantai juga biasa ada batu-batu. Yang kalau beradu dengan ombak, suaranya teramat sangat keras. Jadi biasanya yang keras suaranya, yang besar ngomong tentang agama, biasanya adalah justru berdiri di tepi-tepi pantai. Sebaliknya orang-orang yang ada di tengah lautan itu ombaknya besar, tapi tidak berisik karena belum beradu dengan pantai. Ombak itu hanya menggulung-gulung menuju ke pantai. Tapi di lautan sendiri hampir tidak pernah kedengaran suara ombak itu. Dia hanya menggulung-gulung saja. Dan di tengah lautan itulah kedalaman muncul. Di tengah lautan itulah biasanya terletak mutiara. Semakin dalam itu lautan, semakin bernilai mutiaranya. Dan kita tahu bahwa di dalam lautan yang dalam itu, di dalam sana itu ada ketenangan. Biasanya di dalam lautan yang dalam itu, biasanya juga di sana itu adalah tanah pasir yang tenang. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, begitulah juga dengan jiwa kita. Jiwa kita ini adalah bertingkat-tingkat. Kalau kita orang beriman pun bertingkat-tingkat. Yang paling di luar tadi adalah yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan ahad, yang disebut dengan wahidiyah. Kemudian masuk, baru kemudian tauhidnya masuk pada wahdaniyah. Itu masih seperti itu, masih terkadang berubah. Nanti sampai pada tingkat summastaqamu, innalladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu alaihim walahum yahzanun. Itu adalah ketika sampai kepada tauhid yang paling dalam, yaitu ahadiyah, qul huwallahu ahad. Sampai di sana tidak akan. Kenapa? Karena itu sudah bersama dengan dia, menyatu dengan dia. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, hanya dengan cara seperti itulah kita akan selalu istiqomah, kita akan tenang. Apapun yang terjadi di luar terjadi perang, terjadi macam-macam, ada ancaman sana sini, tenang. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Coba kita saksikan jemaah sekalian, pemimpin dunia sekarang yang paling tenang. Ancaman datang kiri kanan, tetapi dia tetap saja tenang. Ya. Kalau dia negaranya dihinakan, dia akan balas sesuai dengan kadar kejahatan itu. Tidak pernah melampauinya. Seperti Al-Quran, usirlah mereka dari mana saja mereka mengusir kamu. Balaslah mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Kalau bisa dimaafkan, maafkan. Tetapi kalau berulang kembali, balaslah mereka. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Pemimpin tidak seperti itu kebanyakan. Kita lihatlah kasus Ukraina sekarang. Pemimpin-pemimpin menunjukkan arogansinya, saling ancam-mengancam. Seakan-akan mereka itulah yang menguasai seluruh hajat hidup manusia. Jadi masih apa sebabnya? Karena mereka berada di tepi-tepi. Mereka bahkan bukan lautan, mereka hanyalah gelombang itu sendiri. Sehingga mereka riak kemana-mana. Jemaah sekalian berbahagia. Islam mengajarkan kita untuk bergerak dari alam materi, alam jasmani, alam duniawi, masuk ke dalam jiwa kita. Itulah hakikat alam akhirat. Itulah hakikat alam hakiki. Itulah hakikat alam rohani, alam non materi. Kalau kita sampai di sana jemaah sekalian berbahagia, maka berarti kita sebentar lagi, semoga saja Allah SWT mempersilahkan kita masuk dengan kata-kata fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berikutnya lagi. Izin Ustaz, kalau di ruang chat tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kesertaannya pada petang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa berada dalam keberkahan, rahmat dan hidayah Allah SWT, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih.